ഹായ് ഓൾ, ഞാനിപ്പോൾ തിരുപ്പൂരാണുള്ളത്. നമ്മൾ ക്ലോത്ത് എക്സ്പോർട്ടുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വന്നതാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇമ്പോർട്ട് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ക്ലോത്ത് എങ്ങനെയാണ് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുള്ള ഒരു ചെറിയൊരു ഐഡിയ തരാൻ വേണ്ടിയാണ്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്കിപ്പോൾ UK ഒരു എക്സ്പോർട്ട് ഓർഡർ വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനുള്ള ക്ലോത്ത് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വരുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മുഹമ്മദ് അസ്ലം ഉണ്ട്, ഇദ്ദേഹമാണ് ഈ കമ്പനിയുടെ ഓണർ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊരു ഓർഡർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ, നിങ്ങൾക്ക് തിരുപ്പൂർ ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇദ്ദേഹം നിങ്ങളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും. അപ്പോൾ അത് എന്തൊക്കെ സപ്പോർട്ടാണ് ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മളിന്ന് ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളിപ്പോൾ ക്ലോത്ത് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യണം, എത്ര നാളായി ഈ ഒരു ഫീൽഡിലേക്ക് വന്നിട്ട്? എത്ര വർഷമായി? 2014 ആണ്. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ നിലവിൽ ഇപ്പൊ എന്തൊക്കെ ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത്? ടീഷർട്ട് മാത്രമാണോ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്നത്? நம்ம டிஷர்ட்டு ரவுண்ட் நெக்கு அது போக ஷர்ட்ஸ் எல்லாமே கஸ்டமைஸ் எதா இருந்தாலும் பண்ணி கொடுத்துருவோம். மெயின் வந்து நம்ம கார்பரேட் யூனிஃபார்ம், ஸ்கூல் யூனிஃபார்ம்ஸ், ஸ்போர்ட்ஸ் வியர் மெயினா டீல் பண்றோம். இதுல ஏதாச்சும் கஸ்டமர் வந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு தகுந்த மாதிரி கஸ்டமைஸ் சிங்கிள் பீஸா இருந்தாலும் நம்ம கஸ்டமைஸ் பண்ணி அவங்களுக்கு ஐடியா பண்ணி அது மாதிரி தான் செட் பண்ணி கொடுக்குறோம். பையர் இப்போ உதாரணத்துக்கு ஒரு பையர் ஒரு சாம்பிள் கொண்டு வராரு, சாம்பிள் மாதிரி ஒரு பீஸ் பார்த்துட்டு அப்புறம் ப்ரொடக்ஷன் பண்ணா ஒரு ஃபேக்டரிக்கு காலையில ஒரு 9 o'clock இங்க ரீச் ஆயிட்டாருன்னா 10 o'clock ஃபேப்ரிக் எடுத்து ஒரு 3 PM குள்ள அவருக்கு அந்த சாம்பிள்ஸ் கையிலேயே சப்மிட் பண்ணிடலாம். பார்த்துட்டு அப்ரூவல் பண்ணி அவர் வாங்கிட்டு போற மாதிரி கூட பண்ணலாம். இப்போ உதாரணத்துக்கு இன்னைக்கு ஒரு 50 பீஸ் டெலிவரி கொடுத்தே ஆகணும்னு வராரு, இயர்லி மார்னிங் வந்துட்டாருன்னா நைட் ஒரு 10 o'clock 50 பீஸ் ரெடி பண்ணி பேக் பண்ணி கொடுத்துலாம். கார்பரேட் அவர் என்ன லோகோ கேட்கிறாரோ அது எம்ப்ராய்டிங் மட்டும் கொஞ்சம் டைம் வேணும், மற்றபடி பிரிண்டிங் பிரச்சனை இல்லை. பிரிண்டிங் நம்ம ஓனா பண்றதுனால நம்ம ஈஸியா பண்ணிக்கலாம். எம்ப்ராய்டிங் கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும், ஸ்டிச்சஸ் அடிக்கிறதுனால டைம் எடுக்கும். மேக்ஸிமம் அதையும் ஒரு ரிக்வஸ்டா கேட்டாருன்னா ட்ரை பண்ணலாம். ஆனா அதுக்கு தகுந்த மாதிரி கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணி வாங்குற மாதிரி வேணும். இது கஸ்டமைஸ் பண்றதுனால நம்ம கையில இதுல டீம் ஒர்க் தான் மெயினா பண்ணி ஆகணும். அதனாலதான் மேக்ஸிமம் ட்ரை பண்ணி 99% സക്സസ് பண்ணி കൊടുக்கலாம். നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഇവിടെ സാമ്പിൾ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ലേ? അത് എന്ത് പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിരുന്നു? അത് നമുക്ക് UK ഒരു വർക്ക്ഷോപ്പിലേക്കുള്ളതാണ്. അതിന്റെ ആ ഒരു ഫാബ്രിക് ഈ ഫാബ്രിക് ഇതിന്റെ പേരെന്താ പറഞ്ഞത്? ഓക്കെ. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഓൾറെഡി നമ്മൾ കൊടുത്ത് സാമ്പിൾ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി പ്രൊഡക്റ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതിന്റെ സാമ്പിളിന് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ട് ഈ സാമ്പിൾ നമ്മൾ ക്ലയന്റിന് അയച്ചു കൊടുക്കും. അരമണിക്കൂറിനുള്ളിൽ സാമ്പിൾ ഉണ്ടാക്കി തരും. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഈ സാമ്പിൾ നമ്മൾ ക്ലയന്റിന് അയച്ചു കൊടുത്തിട്ട് അവിടെ അപ്രൂവൽ കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ ബൾക്കായിട്ട് മാനുഫാക്ചർ ആയിട്ട് കയറ്റി അയക്കാൻ പറ്റും. അപ്പൊ ഇനിയിപ്പോ ഞങ്ങൾക്ക് ഉള്ള ഒരു ഓഡിയൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാവരും എക്സ്പോർട്ട് ഒക്കെ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആൾക്കാർ ഒരു എക്സ്പോർട്ട് ഓർഡറുമായിട്ട് ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്തിട്ട് അവർ പറയുന്ന പോലത്തെ പ്രൊഡക്റ്റ് നമുക്ക് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്ത് കൊടുക്കും അല്ലേ? നമുക്ക് ഈ മാനുഫാക്ചറിംഗ് യൂണിറ്റ് നമുക്ക് ഇത് മാത്രമാണല്ലോ, അത് വേറെ മാനുഫാക്ചറിംഗ് யூனிட் ഉണ്ടോ? நம்ம இங்கிருந்து ஒரு 1 கிலோமீட்டர்ல நம்ம ஃபேக்டரி இருக்கு. இது வெறும் கட்டிங் செக்ஷன் மட்டும் தான் நம்ம இங்க பண்ணிட்டு இருக்கோம். அது போக ரீட்டைல் ஷாப், ஓல்டு பஸ் ஸ்டாண்ட்ல ரீட்டைல் ஷாப் இருக்கு. அது போக நம்ம கஸ்டமர் வந்து பேசி இப்போ நீங்க மீட் பண்ணீங்களா அந்த இடத்துக்கு வந்தீங்கன்னா நம்ம 3 இடத்துல நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கோம். അപ്പൊ നമുക്കൊരു ബൾക്ക് ഓർഡർ ഒക്കെ വന്ന മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ടോ? பண்ணி கொடுக்கலாம். അപ്പൊ ഒരു വലിയ ഓർഡർ ഒക്കെ വന്ന് നമുക്കത് ചെയ്ത് இப்போ நம்மளுக்கு கெப்பாசிட்டி இருக்கோ இல்லையா கொஞ்சம் செகண்டரி. இப்போ நீங்க வந்தீங்கன்னா நான் கட்டிங் பண்ணி திருப்பூர்ல கிட்டத்தட்ட லட்சக்கணக்கான யூனிட் இருக்கு. ஜாப்பர் கொடுத்து 1 hourல வாங்கி கொடுத்துருவோம் நாங்க. அதனால பிரச்சனை இல்ல. എത്ര വലിയ ഓർഡർ ആണ് നമുക്ക് ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്തു തരാൻ പറ്റും? 20 ഫീറ്റ് കണ്ടെയ്നർ ഓർഡർ ഉണ്ട്. അപ്പൊ അതിനകത്ത് നമുക്ക് കുറച്ചധികം പീസ് ഉണ്ടാവും. അതെ, അപ്പൊ അത് ഇവരെ സംബന്ധിച്ചാൽ ஒரு ஒயிட்ல உங்களுக்கு 10,000 பீஸ் இமிடியேட்டா வேணும், ஒரு 10 டேஸ்க்குள்ள வேணும் அப்படின்னா என்னோட உள்ள மேனுஃபேக்சர்ல மட்டும் என்னோட இருக்கிற கெப்பாசிட்டிக்கு ஒரு 1 வீக் கம்பல்சரி ஆக்கிடுவேன். நீங்க 3 டேஸ்ல எனக்கு கம்பல்சரி வேணுங்க நம்ம ஸ்ப்ளிட் பண்ணி கொடுத்துருவேன். கட்டிங் ஸ்ப்ளிட் பண்ணிடுவேன். മനസ്സിലായി. കട്ടിങ് സ്പ്ലിറ്റ് വണ്ണും எல்லாமே ஸ்ப்ளிட் பண்ணி உங்களுக்கு கஸ்டமருக்கு தகுந்த மாதிரி ஸ்பீட் பண்ணி കൊടുத்துரும். ഓക്കെ, അതായത് ഇപ്പൊ നമുക്കൊരു 20 ഫീറ്റ് ഫുൾ കണ്ടെയ്നർ ഓർഡർ വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു 1 വീക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ടൈമിനുള്ളിൽ പറഞ്ഞ ടൈമിനുള്ളിൽ ചെയ്തു തരാൻ പറ്റും. அந்த மாதிரி அதே மாதிரி இப்போ நீங்க ஒயிட் ரவுண்ட் நெக்ல எனக்கு ஒரு 10,000 பீஸ் இமிடியேட்டா வேணும், பக்கத்துல எல்லா இடத்துலயுமே சோர்ஸ் பண்ணி கொடுத்துருவோம். ஓகே. அதுல பிரிண்டிங் ஏதா இருந்தா பிரிண்டிங்குமே சோர்ஸ் பண்ணி கொடுத்துருவோம். முடியாத பட்சத்துக்கு தான் ப்ரொடக்ஷனுக்கு நாங்க உங்களுக்கு ஐடியா கொடுப்போம். இமிடியேட்னா மெயின் என்ன ப்ரொடக்ஷன் இருக்குன்னு பார்த்துட்டு ப்ரொடக்ஷன் இல்லாத பட்சத்துல தான் மேனுஃபேக்சரே ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம். ഓൾറെഡി ഉണ്ടാവും, സ്റ്റോക്ക് ഒരുപാട് ഉണ്ടാവും. സോഴ്സ് ചെയ്തിട്ട് സ്റ്റോക്ക് തന്നെ എടുത്താൽ മതി. സ്റ്റോക്ക് ഇല്ലാത്ത മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യാം. சார் வந்து எனக்கு ஓன் பிராண்ட் பண்றதுக்காக வந்துச்சு. வந்தோடனே அவர் லோகோ எல்லாமே சப்மிட் பண்ணிட்டு போச்சு. இப்போ ரவுண்ட் நெக்ல ஒரு சிங்கிள் ஜெர்சில ரவுண்ட் நெக், லூப் நெட்ல இந்த லூப் நெட் ஃபேப்ரிக், லூப் நெட்ல ஒரு சாம்பிள், அதே மாதிரி காலர் செட்ல திக் பிக்ல ஒரு சாம்பிள், மூணுமே வந்து அவர் ஐடியா இல்லாம வந்தார். இப்போ சாம்பிள் இப்போ அவர் காட்டுவோம், நீங்க வீடியோ எடுப்பீங்க, அது அந்த மாதிரி சப்மிட் பண்ணி கொடுத்துடலாம், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. இப்போ சார் ஓன் பிராண்டுங்கிறதுனால டைம் இருக்குது, கார்பரேட்டுங்கிறப்போ டைம் கிடையாது. ஈவெண்ட் முடிஞ்சு வாங்கி பிரயோஜனம், அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம பிளான் பண்ணி சட்டன் ஸ்டேஜ்ல கரெக்டா பண்ணி கொடுத்துடலாம். നമ്മുടെ ഓൺ ബ്രാൻഡിൽ ഇപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മളെ അടിക്കാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ. റൗണ്ട് നെക്ക് ഉണ്ട്, ഹുഡീസ് ഉണ്ട്, ക്വാളിറ്റീഷൻ ഉണ്ട്. അപ്പൊ അതെല്ലാം നമുക്ക് സാമ്പിൾസ് അടിച്ച് അതെ, നമുക്ക് റൗണ്ട് നെക്ക് നമുക്ക് വന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇറ്റലിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ബ്ലാക്കും വൈറ്റും മാത്രം സ്പെഷ്യലൈസ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതിന്റെ ഒരു സാമ്പിൾസ് റെഡി ആക്കണം. ഞാൻ ഇതിന്റെ സാമ്പിൾസ് കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇതല്ല സാമ്പിൾസ്. ഇത് നമ്മളുടെ 3 காம்போ கொடுத்திருக்கு. ഓക്കെ,
இது நான் சாருக்கு வந்து டிசைன் பண்ணி 3 காம்போ கேட்டதுல ஒன்னு மட்டும் സ്റ്റൈലുக்கு ஒன்னு மட்டுം അനലൈസ് பண்ணி ഇതാണ് നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ കൊടുത്തിട്ടുള്ള മോഡൽസ്. അത് ഓൾറെഡി അവർ ഡിസൈൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിന്റെ ഡിസൈൻസ് ഇന്ന് തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരത്തില്ലേ? ஆமா അത് കിട്ടുമ്പോൾ അത് ഈ വീഡിയോക്കകത്ത് തന്നെ കാണിക്കുന്നുണ്ടാവും. அதே மாதிரி சாரோட ஓன் லேபிள், ഓക്കെ, அவரோட லோகோ ആ. எல்லாமே மினிமம் சார் 10 பீஸ் குவாண்டிட்டி கொடுத்திருக்கு. அந்த 10 பீஸ் ഇതാണ് നമ്മുടെ ലോഗോ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഈ ലോഗോയിൽ ഇവർ മിനിമം 10 പീസ് വരെ നമുക്ക് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്ത് തരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതായത് ഇപ്പൊ ഒരു ഓൺ ബ്രാൻഡിൽ ഒരാൾക്ക് ഒരു ടീഷർട്ട് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളത് ചെയ്തു കൊടുക്കും. അല്ലെ മിനിമം ഒരു 10 പീസ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിന്റെ ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും. കാരണം ഇപ്പം ഞാനിപ്പോ ഓൾറെഡി യു കെയിലുള്ള ബയേഴ്സ് ഒക്കെ ப்ரொடக்ஷன் இதுதான். இந்த ப்ரொடக்ஷன் டைம்ல எடுத்த போட்டோ. ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ, தெரியுதா? இதெல்லாம் ப்ரொடக்ஷன். നമ്മുടെ മാനുഫാക്ചറിങ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴത്തെ ഫോട്ടോസ്. ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ. അപ്പൊ അതായത് ഇപ്പം നമുക്ക് സ്വന്തമായിട്ടൊരു ബ്രാൻഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ, ഇപ്പൊ നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കൾ ആരെങ്കിലും ഇപ്പൊ യു കെയിലോ മറ്റ് യൂറോപ്യൻ കൺട്രീസിലോ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അവരിൽ നമ്മുടെ പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ സാമ്പിൾ അവർക്ക് പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് വഴി അയച്ചു കൊടുത്തിട്ട് അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് അവിടെ മാർക്കറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പൊ അങ്ങനെ മാർക്കറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഓൺ ബ്രാൻഡ് പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിട്ട് മാർക്കറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അല്ലാതെ ഇപ്പൊ വേറൊരു കമ്പനിയുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ മാർക്കറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ കമ്പനിയുടെ റിയൽ ഓണേഴ്സ് അല്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ നമ്മുടെ ബ്രാൻഡിൽ തന്നെ പ്രൊഡക്റ്റ്, അതായത് ചെറിയൊരു ക്വാണ്ടിറ്റി ഇവരുടെ നിന്ന് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്തിട്ട് നമുക്കത് മറ്റ് പല രാജ്യങ്ങളിലും ഇതിനെ മാർക്കറ്റ് ചെയ്ത് ഓർഡർ എടുക്കാൻ പറ്റും. ഓർഡർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എക്സാക്ട്ലി സെയിം ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ ബൾക്ക് ആയിട്ട് ഇവർ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്ത് തരും. അങ്ങനെ ചെയ്തു തരത്തില്ല. இப்போ ஒரு கஸ்டமர் ஆர்டர் கொடுத்துட்டாங்க, அவங்களுக்கு டவுட் இருக்கு, லோகோ கரெக்டான சைஸ் வச்சிருக்காங்களே. நாங்க என்ன பண்ணுவோம், ஒரு டிஷர்ட் மேனுஃபேக்சர் பண்ணி இந்த மாதிரி ஒரு டம்மியில மாட்டி கரெக்டா சைஸ் கரெக்டா இருக்கா, ஓகே ஓகே ஓகே, எல்லாமே ப்ராப்பரா செக் பண்ணிடுவோம். ஓகே ஓகே ஓகே. இந்த வீடியோஸ் எனக்கு சென்ட் பண்ணி கொடுங்க. இது நான் உங்களுக்கு கொடுக்கலாம். இந்த மாதிரி எல்லாமே வந்து கஸ்டமர் பாத்துக்கலாம். இன்ச் பை இன்ச் வீடியோ எடுப்பேன். ஓகே ஓகே ஓகே. எல்லாமே ஏன்னா அவர் வேலை ஸ்தலத்துல இருக்கும். இப்போ வர கஸ்டமர் வருவாங்க, ஓகே. ஒரு சில டைம் போன் டீல் பண்றவங்களுக்கு போன். அதனால வந்து மேக்ஸிமம் 99% எல்லாத்துக்கும் கம்பல்சரி வீடியோ இருக்கு. இப்போ நாங்க இதுக்கு மட்டும் பண்றது இல்ல, ஸ்டார் பஜாஜுக்கு எல்லாமே பண்றது, எல்லாம் கார்ப்பரேட் ஆட்டோமொபைல்ஸ். ஓகே ஓகே ஓகே. எல்லாம் இது வந்து எம்ப்ராய்டரி. இது வந்து கஸ்டமர் எப்படின்னா, இன்னைக்கு ஒரு ஆர்டர் வந்திருக்கு, அதே மாதிரி தான் இன்னைக்கு சென்னையில இருந்து ஒரு ஆர்டர் வந்திருக்கு. ஓகே. இப்போ அந்த சார் எனக்கு ஃபைனல் பண்ணி போட்டாரு. 45 பீஸ் ஆர்டர் வந்திருக்கு. மெயின் கலர் பாட்டில், காலர் கஃப், பிளாக் டிப்பிங், அவ்வளோ. இது அவளுக்கு நான் கஸ்டமைஸ் பண்ணி நான் கம்மிங் ஃப்ரைடே டெலிவரி கொடுக்கணும். இப்போ அந்த டிஷர்ட் பாத்தீங்கன்னா நான் இவருக்கு எல்லாமே அமைச்சிருப்பேன் பாருங்க. அதுக்கு முன்னாடி பிஃபோர் ப்ரொடக்ஷன் பண்ணி எல்லாமே அமுச்சு விட்டுருவேன். ஓகே. இந்த மாதிரி எல்லாமே அமுச்சு விட்டு மண்டல் ஏற்ற முதல் கொண்டு அதுவரை வீடியோ செய்து, ஏன்னா அவரு டென்ஷன் அடிக்கும்ல. ஏன்னா நான் கிட்டத்தட்ட எத்தனை மணிக்கு அமிச்சிருக்கிறேன், நைட் அமிச்சிருக்கேன் 12:30 AM. ஓ மை காட். அப்பதான் நீங்க வீடியோ இத ஷூட் ചെയ്തു எல்லாமே பண்ணி எல்லாம் லைவாவே அமிச்சிரும். இப்போ இது வந்து 500 பீஸ் ஆர்டர், 50 பீஸ் ஆர்டருக்கு இதே தான் ஃபாலோ பண்ணுவோம். மேக்ஸிமம் கஸ்டமர் தூங்கிட்டு இருக்கும்போது டிஸ்டர்ப் பண்ண முடியாது. காலையில எந்திரிச்சு அவர் பாக்குறப்போ ஓகே பண்டல் புக் பண்ணிட்டாங்கன்னு அவருக்கு ஒரு நாலேஜ் வந்துடும். ஏன்னா இன்னைக்கு திருப்பூர்ல நிறைய பேர் என்ன பண்றாங்க, இதோ வந்துருச்சு சார் வந்துருச்சு, நம்ம எல்லாமே அதுக்கான சப்போர்ட் பண்ணிடுறோம். மேக்ஸிமம் 99% நம்ம சைடு மிஸ்டேக் இருக்கும். அதுக்கு நம்ம அப்பாலஜிஸ் தான் கேட்டுக்க முடியும். ஏன்னா மேன் பவரை நம்பி நம்ம பண்றது, நம்ம வந்து 100% அக்யூரேட்டா எல்லாருனால என்ன டிஸ்டர்ப்னா மேன் பவர் கம்மியாகிறதுனால டிலே ஆகுறது. ஆக்சுவலா இதுவே டிலே தான். இப்ப நான் எதுக்கு இவ்வளவு சப்போர்ட் பண்ணி அவருக்கு நான் பேசிருக்கேன்னா, அவர் I don't think want to any no, அவர் கோவத்துல பேசுது. ஓகே ஓகே ஓகே. அதர்வைஸ் நோ யூஸ். அதே 19th 20ஆம் தேதி போட்டாச்சு. ஓகே ஓகே ஓகே. ஏன்னா வார்னிங் கொடுத்திருக்கு. வார்னிங் கொடுத்திருக்கு. அந்த மாதிரி இப்ப சார்னா பிராண்ட் பண்றாரு. இப்ப சார்ட்ட ரிவ்யூ சார் பிராண்ட் தானே, ஒரு நாள் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க, நான் கார்ப்பரேட் ஆர்டர் முடிச்சிட்டு வந்துறேன்னு கேட்டுக்கல. ரிஸ்க் நிறைய இருக்கு. தப்பா பண்ணிட்டா கஸ்டமர் கோச்சிட்டு போயிட்டாங்கன்னா அவளோட லைஃப் லாங் அவ்வளவுதான், என்னோட பிசினஸே க்ளோஸ். புது கஸ்டமர் சம்பாதிக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம். ஒன்ஸ் கரெக்டா பண்ணி கொடுத்துட்டோம்னா ஒரு 2-3 டைம் அஸ்லமா ரிஸ்க் எடுத்து பண்ணி கொடுத்துரும். ஒரு நம்பிக்கை போயிடுச்சுன்னா அவ்வளவுதான். சார் என்கிட்ட ஆர்டர் கொடுத்து நான் மலேசியா கொஞ்சம் அபிஷியலா வெளியில போற வேலை இருந்துச்சு. அந்த டைம்ல நான் போன் எடுக்கல. மறுபடியும் 2 வீக்ஸ் பிஃபோர் போன் எடுத்தாரு. போன் எடுத்து இந்த மாதிரி ஒரு அப்பாலஜிஸ் கேட்டேன் சார். இப்போ மறுபடியும் சார் 2 வாரம் லேட். ஏதோ ஒரு கன்ஃபியூஷன் தான பிசினஸ்ல. அதுதான் பிரச்சனை. யுஎஸ் ஷிப்மென்ட் இருந்தது. ആമാ കൺഫ്യൂഷൻ കുറേല ആയിരുന്നല്ലോ. യുഎസ് ഷിപ്മെന്റിൽ ആദ്യം പുള്ളിക്കാരനെ വിളിച്ചപ്പോൾ പുള്ളിക്കാരൻ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ മലേഷ്യയിൽ ഫോൺ എടുക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ എനിക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ആയി. ஆட்டோமேட்டிக்கா கஸ்டமர் என்ன ஆகும்னா, என்ன இவ்ளோ லேட் பண்ணுது, நமக்கு அவ்வளவுதான். அவங்க டைமுக்கு பண்ணாத கஸ்டமர் வெண்டார் நமக்கு எதுக்குன்னு அவங்க போயிடுவாங்க. போன் எடுக்கலனாலும் பிசினஸ் போச்சு. ஆனா நம்ம வந்து என்ன ஒரு ரிஸ்கா இருந்தா, இப்ப அவர் பாத்தீங்கன்னா திட்டுற மாதிரி மெசேஜ் அனுப்பிச்சிருக்காரு. இதெல்லாம் நான் கரெக்ட் பண்ணி அனுப்பிச்சு വിട്ടു. அதுதான் கான்செப்ட். இது ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഏറ്റവും വലിയ ഗുണം നോക്കിയിട്ട് എന്താ, നമുക്ക് ഇപ്പൊ 5 രാജ്യത്തേക്ക്, അതായത് മാൾട്ട, ഇറ്റലി, യുഎസ്, പിന്നെ UK, ഇങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലത്തേക്ക് നമുക്ക് ചെറിയ ഓർഡർ ഇപ്പൊ കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. 2000 പീസിന്റെ ഓർഡർ. പക്ഷെ 2000 പീസിനൊക്കെ പ്രൊഡക്ഷൻ എടുക്കാനായിട്ട് ഒരു പ്രായോഗികമായിട്ട് ചില ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മളിപ്പോ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ അത് എല്ലാ കമ്പനീസും ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെറിയ ക്വാണ്ടിറ്റി ടെക്നിക്കലായിട്ട് കുറെ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. കാരണം ഇവരുടെ കട്ടിംഗ് സെക്ഷനും ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ பாத்தீங்கன்னா இதெல்லாம் காலர்
ஓ. இது வந்து ரிப் காலர் ஓட்டுவாங்க, நூலை வச்சு ஓட்டுறாங்க. இதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு மணி நேரத்துக்கு 10 பீஸ் தான் ஓடும். ஒரு மணி நேரத்துக்கு 10 piece தான் ஓடும். காலர் ഉണ്ടാക്കാൻ அதுக்கு தகுந்த പറ്റും. மாதிரி மிஷினரி இருக்கு நம்மள்ட்ட. ஓ. அது எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா இது காலர் மேனுஃபேக்சர் பண்ணணும், இந்த கப் மேனுஃபேக்சர் அதுக்கு டைம் 50 കോളറും കപ്പ് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യാനാണ് ടൈം എടുക്കുന്നത് അല്ലേ? இப்போ வந்து இது வந்து நேவி ப்ளூ, இதுக்கு 100% வந்து இதே மேட்சிங் போட்டா நான் நூல் எடுத்து தான் ஓட்டி ஆகும். இந்த கலர்ல நூல் மேட்ச் பண்ணி ஓட்டணும். அதெல்லாம் கலர் இது வித்தியாசம் எனக்கு சார் வந்து இல்ல எனக்கு ரெட் கலர் போதும், அந்த மாதிரி எனக்கு பிரச்சனை இல்ல. மார்க்கெட்ல போய் எங்க ரெடிமேட் வாங்கிட்டு வந்து நான் மேட்ச் பண்ணி போட்டுருவேன். எக்ஸாக்ட்லி சேம் கலர் வேணும், நூல் எடுத்து தான் ஓட்டி ஆகும். ஓ. கிடைக்கும், நம்ம தேடி பாக்குற இடத்துல பை லக் இருந்தா கிடைக்கும். ஓ. அப்படியே கிடைச்சாலும் இப்ப 50 பீஸ் ஆர்டர்னா 25 பீஸ் கிடைக்கும், 25 பீஸ் கிடைக்காது. அப்ப நமக்கு டைம் வேஸ்ட் ஆயிட்டு இருக்கும். அதனால என்ன பண்றோம், டக்குனு யான் எடுத்து ஓட்டிடுறது. ஓ, மேனுஃபேக்சர் செய்திருக்கு. ஓகே. இப்ப சார் ஒரு பீஸ் காலர் கொடுத்துருக்கு, இப்ப சாருக்கு ஒரு பீஸ் காலரே வந்து ஓட்டி இருக்கு. ഓ, ഓക്കെ ഓക്കെ. ഇതിന്റെ ഉള്ള ഗുണം എന്താ പറയാ, ഇത് ഒരു ഐഡിയക്കാக நான் இப்ப ஓட்டி இருக்கேன். മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കുമ്പോ അതിന്റെ ആ GSM കറക്റ്റ് ആയിരിക്കില്ല. കറക്റ്റ് ആയിരിക്കില്ല. ഇതിപ്പോ നമ്മൾ നമ്മുടെ ടീഷർട്ട് GSM കോളറിന്റെ GSM കറക്റ്റ് ആവത്തില്ല മാർക്കറ്റിൽ அதே மாதிரி நம்ம செகண்ட்ஸ் வாங்குறப்ப என்ன ஆகிருந்தா திடீர்னு கலர் ஃபேட் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்புகள் ഓ, இருக்கும். കോളറിന്റെ பாடி நல்லா இருக்கும், காலர் போயிடும். അത് ഞാനും ഇവിടുത്തെ ടീഷർട്ടിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിന് ഇവിടുത്തെ കളർ പോകത്തില്ല, കോളർ പെട്ടെന്ന് കാര്യം എന്താണ്, ഇത് നമ്മൾ മയവാഷ് ചെയ്തിട്ട് അതുപോലെ നമ്മൾ അതുപോലെ തന്നെ സിലിക്കോൺ ഫിനിഷ് ഒക്കെ இப்போ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. நம்ம வந்து 700 ரூபாய்க்கு டி-ஷர்ட் பண்ணலாம், 50 ரூபாய்க்கு டி-ஷர்ட் பண்ணலாம். அதுக்கு தகுந்த மாதிரி தான். ഓ. இப்போ இந்த ஃபேப்ரிக் வந்து இப்போ நான் சார்ட்ட வந்து இவருக்கு ஆர்டர் கோர் பண்ணியிருக்கேன். ஒரு டி-ஷர்ட் வந்து எபோ 550 500 அந்த மாதிரி ஃப்ரெஷ் லாட்ல எடுத்து நான் பண்றேன். ஓகே. அது வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஃப்ரெஷ். இது வந்து எப்படின்னா இப்போ சாருக்கு நான் ஃபேப்ரிக் வாங்கிட்டேன், இப்போ ஒரு ரோல் மிச்சம் ஆயிடுச்சு, சார் ஆர்டர் வேணான்ட்டாரு, நான் எக்ஸ்ட்ரா எடுத்துட்டேன். இது நான் என்ன பண்ணணும், சரி ஃபேப்ரிக் காஸ்ட் எனக்கு போயிடக்கூடாது, நான் செகண்ட்ஸுக்கு போட்டா கம்மியா தான் போகும். அதனால நான் என்ன பண்ணுவேன், இந்த மாதிரி ஸ்டாக் எடுத்து வச்சுக்கிட்டு என்னோட ரீட்டைல் ஷாப் இருக்குல்ல, கட் பண்ணி அங்க போட்டு சேல்ஸ் பண்ணிடுவேன். இல்லாட்டி இந்த மாதிரி சார்ட்டே ஃபோன் பண்ணி சார் அதுலயே கம்மி ரேஞ்சுக்கு இருக்கு, உங்களுக்கு தேவைப்படுமான்னு கேட்டு அதுலயே ஒரு டிசைன் பண்ணி காமிப்பேன். தேவைப்படுற மாதிரி அப்படியே கஸ்டமைஸ் பண்ணி ഫുൾ ആൻഡ് ഫുൾ பண்ணிக்கலாம். മനസ്സിലായി മനസ്സിലായി. ഓക്കെ ഓക്കെ. അപ്പൊ ഇനി നമ്മുടെ ക്ലയൻസിന് ഇപ്പൊ നമ്മളുമായിട്ട് ഇപ്പൊ കോൺടാക്ട് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കമ്പനി അഡ്രസ്, നിങ്ങളുടെ കമ്പനി എവിടെയാണുള്ളത്, എക്സാക്ട്ലി സ്ഥലവും അഡ്രസ്സും പറയാമോ? நம்ம ஆஃபீஸ் ஃபேக்டரி அவுட்லெட் வந்து பாத்தீங்கன்னா திருப்பூர் ஓல்டு பஸ் ஸ்டாண்ட், ஷாப் நம்பர் 64. ഫാക്ടറിക്ക് വരണമെന്നാ നമ്മ MR നഗർ ലേ ഔട്ട് 5th ക്രോസ് സ്ട്രീറ്റ്. ഓക്കെ ഓക്കെ. പിന്നെ കോൺടാക്ട് നമ്പർ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തേക്കാം, നിങ്ങളുടെ കോൺടാക്ട് നമ്പർ ഞാൻ കൊടുത്തേക്കാം. நம்ம நம்பர் மிஸ் ஆச்சுன்னா டஸ்ஜேலுக்கு 888 10 times 8 கால் பண்ணி ராயல் ட்ரீம் ரோஸ் அப்பரஸ் திருப்பூர்னாலே அவங்களே கான்டாக்ட் நம்பர் கொடுப்பாங்க. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ബൾക്കായിട്ട് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് അസ്ലം സാറിനെ നേരിട്ട് കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ വഴി കോൺടാക്ട് ചെയ്താൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഇതിന്റെ എല്ലാ സപ്പോർട്ടും കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാം. കാരണം ഞങ്ങൾ ഇവരുടെ നിന്ന് പ്രൊഡക്റ്റ് ബൾക്കായിട്ട് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഇവിടുത്തെ പ്രൊഡക്റ്റ് നമ്മൾ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവിധ സപ്പോർട്ടും കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ സാർ, താങ്ക് യു ഫോർ ദ സപ്പോർട്ട്. இன்னொரு இப்போ புதுசா வரவங்களுக்கு கஸ்டமைஸ் ஒரு புது டிசைன், இப்போ ஷர்ட் அந்த மாதிரி இல்லாம இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி பேட்டர்ன்ஸ் நிறைய வரும். ஓகே. இப்போ இதெல்லாம் பாத்துக்கிட்டீங்கன்னா ஹார்ட்வேருக்கு போடுவாங்க, பெரிய பெரிய ஃபேக்டரியில ஹார்ட்வேர் மாதிரி ஜிப்பு வச்சு. ஓ. இந்த மாதிரி டஃப்பான ஸ்டைலுமே நம்ம பண்ணி கொடுக்கலாம். இது பாத்தீங்கன்னா ஜிப் கழட்டினா இந்த கால் மட்டும் தனியா கழட்டு வந்து. ஓ, இது ஷார்ட் சைடோ? ஆமா. ஓ, சூப்பர் சூப்பர். இந்த மாதிரி டிசைன்ஸ் ഒക്കെ നിങ്ങൾ அதே மாதிரி ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் சேஃப்டி பர்பஸ் ஃபுல்லாவே இருக்கும், கீழ விழுந்தாலும் அடிபடாம இருக்கிறதுக்கு எல்லாமே நம்ம பண்ணலாம். இதுல நம்ம உள்ள ஸ்பாஞ்ச் கூட வச்சு பண்ணி கொடுக்கலாம். ഓ, ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ. അപ്പോൾ കൂടുതൽ സേഫ്റ്റി ഉണ്ടാവും. அதே மாதிரி இப்போ ஹேம்பர் அது எதுவுமே எல்லாமே வச்சிட்டு மேல ஏறி வர்க் பண்ணுவோம், டவர்ல ஏறி வர்க் பண்ணுவாங்க. ஓகே ஓகே. அப்ராட்ல எல்லாம் பெரிய பெரிய ஃபேக்டரி இருக்குல்ல, அந்த மாதிரி. இதுலயே வாட்டர் ப்ரூஃப் ஃபேப்ரிக்கும் நம்மள்ட்ட இருக்குது. வாட்டர் ப்ரூஃப் ஃபேப்ரிக் வந்து பாத்தீங்கன்னா ഇവിടെ ഒരുപാട് ഫാബ്രിക്കിന്റെ ഒക്കെ. இது வந்து வாட்டர் ப்ரூஃப். ഓ, വാട്ടർ പ്രൂഫ് അത്. தண்ணி பட்ட உள்ள போகும். இது எதுக்கு நாங்க பண்றோம், ஆப்ரான் பண்றோம். ഓ, அப்ரான் மீன்ஸ் கிச்சன்ல எல்லாம் வேலை செய்யறாங்க. ஓகே ஓகே ஓகே. அவർക്ക് ഇത് യൂസ് பண்ணிருக்காங்க. அதுக்கு യൂസ് பண்ற சில பேர் ரெயின் கோட்டாவும் கேட்பாங்க. ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ അടുത്ത് ഇപ്പൊ വരുമ്പോ ഒരു സ്പെഷ്യാലിറ്റി എന്താണ്? ഇപ്പൊ സാധാരണ ഒരു മാനുഫാക്ചർ നിങ്ങളുമായിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഒരു USP എന്താണ്, ഒരു സ്പെഷ്യാലിറ്റി എന്താണ്? ஸ்பெஷாலிட்டி என்னன்னா நம்ம ஒரு பீஸா இருந்தாலும் நம்ம கஸ்டமைஸ் பண்ணி கொடுப்போம். இப்போ ஓபனா சொல்ல போனா இப்போ ஒருத்தர் ஃபீல்டுக்கு புதுசா வராரு, சரி நம்ம பிசினஸ் ஃபீல்ட்ல டிஷர்ட் பிசினஸ் ஃபீல்ட்ல பண்ணணும்னு நினைச்சிட்டு வந்தா இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ல அதுக்கு தேவையில்லை. மார்க்கெட்டிங் இப்போ வந்து இப்போ சார் இருக்காரு, சார் என்னை ஃபர்ஸ்ட் பார்க்க வந்தாரு, எப்படி மார்க்கெட்டிங் பண்ண நீங்க அவர்கிட்ட கேட்டீங்கன்னா அவரே சொல்லுவாரு. அதே மாதிரி இன்வெஸ்ட்மெண்ட் தேவையில்லை. இப்போ அவர் பையரா அவரோட பையட் இருந்து அவர் பேசி அட்வான்ஸ் வாங்கினாருனாலே போதும். அது 50% எனக்கு அவர் கொடுத்துருவாரு, நான் 50% வச்சு எல்லாம் முடிச்சிருவேன். கடிச்சிட்டு வாட்ஸ்அப்லயோ அவர் நேரில் வந்து பார்த்தாரா, மித்த 50% அவர் செட்டில் பண்ணதுக்கு அப்புறம் வேலை முடிஞ்சது, அவ்வளவுதான். நமக்கு ஒரு 10% 20% ப்ராஃபிட் கிடைக்கும்.
ஓகே நம்ம எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு ப்ராஃபிட் கம்மி பண்றோமோ அவ்வளவுக்கு எவ்வளவு நம்ம பையர் வந்து அதிகமா கிடைக்கும். எஸ் 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 அதே மாதிரி 10 பீஸ் பண்றதுக்கும் 1000 பீஸ் பண்றதுக்கும் வித்தியாசம் இருக்கு. 10 பீஸ் நான் 250 ரூபாய்க்கு பண்ணா 1000 பீஸ் நான் 150 ரூபாய்க்கு பண்ணுவேன். ஓகே ஓகே அதுதான் வித்தியாசம். அதே மாதிரி ப்ரொடக்ஷன் காஸ்ட் அത്രയും കുറവ് വരും ஆமா. ஓகே அதே மாதிரி இப்போ நம்ம மத்த கஸ்டமர்ஸ் மாதிரி எப்படின்னு சொல்லி ஒரு 10 பீஸ்க்கு எம்ப்ராய்டிங்லாம் அடிக்க முடியாது. അതെ അതെ அதெல்லாம் நம்ம எதுவுமே சொல்ல மாட்டோம், எல்லாமே பண்ணி கொடுத்துருவோம். ഞങ്ങ- வேணும்னு കേൾப்போம் அவ்வளவுதான். ഞങ്ങൾ ഓൾറെഡി കുറച്ച് മാനുഫാക്ചേഴ്സുമായിട്ട് സംസാരിച്ചു. അപ്പോൾ ഒരു 10 പീസ് 20 പീസ് അവർക്കൊക്കെ ചെയ്യാൻ ടൈം ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷെ ബൾക്കായിട്ട് ഓർഡർ ആണെങ്കിലാണ് നമ്മുടെ ഓൺ ബ്രാൻഡിൽ അവർ ചെയ്യത്തുള്ളൂ. ഒരു MOQ நம்ம പറയും. வந்து அந்த மாதிரி எல்லாம் பண்றல. டைம் இருக்கோ இல்லையோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து இப்போ ஓபனா சொல்லி பையர்ட்ட எடுத்துருவேன். சார் நான் பண்ணி தரேன், ஆனா டைம் முன்ன பின்ன ஆகும். ஆனா நீங்க கேக்குற டெட்லைன்குள்ள பண்ண முடியுமான்னு எனக்கு தெரியல. 99% ட்ரை பண்ண அவரும் என் கூடயே இருக்கலாம், ஒன்றும் பிரச்சனையே இல்லை. ப்ரொடக்ஷன் ஃபுல்லா பார்க்கலாம். அவர் பார்த்துட்டு முடிஞ்ச அளவுக்கு அவர் சப்போர்ட் பண்ணி அவரை இங்க இருந்து ட்ரெயின் எடுத்து விடுற வரைக்கும் எங்க வரும். நிறைய பேருக்கு அந்த மாதிரி நான் ஹூப்ளிக்கு இந்தியன் ஆயில் பீஸ்ல யூனிஃபார்ம் ஈவெண்ட்டுக்குள்ள ஒரு அந்த மாதிரி நிறைய பண்ணி கொடுத்துருவோம். அதனால A to Z பண்ணலாம், சப்போர்ட் பண்ணலாம், அவ்வளவுதான். മാക്സിമം സപ്പോർട്ട് നമ്മുടെ സൈഡിൽ നിന്ന് കൊടുക്കും. ஆமா. அதே மாதிரி ரொம்ப டைம் இல்ல, ஒரு 1 hour 2 hourல சப்மிட் பண்ணணும் அந்த மாதிரி நினைச்சாங்கன்னா ஓப்பனா இல்லைங்க. ஏன்னா அவங்களுக்கும் டென்ஷன் கொடுக்கூடாது, அது வந்து நம்ம பண்ண முடியாதுங்க சார் ஓப்பனா சொல்லி. ഓക്കെ ഓക്കെ എന്തായാലും നമ്മൾ പറയുന്ന ഡെഡ് ലൈനിനുള്ളിൽ നമ്മൾ ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ മാക്സിമം ട്രൈ ചെയ്യും. எப்படி நான் சொல்றேன்னா, இப்போ சார் எனக்கு ஆர்டர் கொடுத்தாருன்னா சார் ஃபேப்ரிக் எடுத்துட்டு ஒரு அப்டேட் பண்ணுவேன். ஓகே புரியுது. മനസ്സിലായി, அடுத்தது வந்து கட்டிங் பண்ணிட்டு ஒரு அப்டேட் பண்ணுவேன். Okay. அடுத்தது பிரிண்டிங் போயிருக்குன்னு ஒரு அப்டேட் பண்ணுவேன். இப்போ ஆல்ரெடி வாட்ஸ்அப்ல போட்டோஸ் ഒക്കെ ഇട്ട് இப்போ കാണിച്ചു. ஒரு பிரிண்டிங் அடிச்சாலும் எல்லா மெஷர்மெண்ட் எல்லாமே காமிச்சு உங்களுக்கு கொடுத்துருவேன். எல்லாமே அப்டேட் தான். அதே மாதிரி பேக்கிங் ஆயிட்டு இருக்கீங்க சார், நீங்க கிளம்பி வந்துருங்க. இல்லன்னா நான் உங்களுக்கு எந்த அட்ரஸ் போறது அப்படி ஜிஎஸ்டி பில் என்னன்னு நான் கொடுத்துட்டீங்கன்னா அதுக்கு அந்த மாதிரி ஆல் ஓவர் இந்தியா எங்க வேணா டெலிவரி பண்ணிக்கலாம். இம்போர்ட் எக்ஸ்போர்ட்டும் பண்றோம். சில பேர் எப்படி பண்றாங்கன்னா அவங்களே இம்போர்ட் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணிக்கிறாங்க. நாங்களே இம்போர்ட் எக்ஸ்போர்ட் வெளியில பண்ணி கொடுத்துருவோம். ഓ ഓക്കെ 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 வெளி மூலியமா பண்ணி கொடுத்துருவோம். ஏஜென்சி இருக்கு, ஏஜென்சி மூலியமா பண்ணி கொடுத்துருவோம். നിങ്ങൾ ഇമ്പോർട്ട് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല, பண்ணி கொடுக்கலாம். ஆனா நாங்க ஏஜென்சி மூலியமா பண்ணி ഏജൻസി മൂലമായി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ ടീഷർട്ട് മാനുഫാക്ചറിങ് അല്ലെങ്കിൽ ക്ലോത്തുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന അപ്പം നമ്മൾ ഓൾറെഡി കുറെ നാളുകളായിട്ട് ക്ലോത്ത് എക്സ്പോർട്ടിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ എൻ്റെ അടുത്ത് ഒത്തിരി ആളുകൾ ഡൗട്ട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ക്ലോത്ത് എക്സ്പോർട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അതിന്റെ ഓൾമോസ്റ്റ് വിവരങ്ങളൊക്കെ ലൈച്ചറിന് മുന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഒരു മാനുഫാക്ചററെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാനുഫാക്ചർ യൂണിറ്റിൽ വന്നിട്ട് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പ്രൊഡക്റ്റുകൾ നമ്മൾ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഒരു ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ വളരെ ഇൻഫർമേറ്റീവ് ആയെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. കാരണം നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എല്ലാ ഇൻഫർമേഷൻസും അസ്ലം സാർ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഇമ്പോർട്ട് എക്സ്പോർട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എത്ര ചെറിയ ക്വാണ്ടിറ്റി ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതിന് നിങ്ങൾക്ക് അസ്ലം സാറിനെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം, ഞങ്ങളെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം. നിങ്ങൾക്ക് ഏത് രീതിയിൽ വേണമെങ്കിലും ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ അതിനുള്ള എല്ലാ സപ്പോർട്ടും ഞങ്ങളുടെ സൈഡിൽ നിന്നും അസ്ലം സാറിന്റെ സൈഡിൽ നിന്നും തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടാകുന്നതാണ്. ഹായ്, ഇപ്പം നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എംബ്രോയിഡറി വർക്ക് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതാണ്. ഫുള്ളി മാൻമെയ്ഡ് അല്ലാതെ മെഷീൻ മെയ്ഡ് ആയിട്ട് എംബ്രോയിഡറി വർക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ്. അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ അസ്ലം സാർ ഇവിടെ നിൽപ്പുണ്ട്. അസ്ലം സാർ പറയും. സാർ ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഇതിന്റെ ഒരു കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. இது எல்லாமே கஸ்டமைஸ் ஆர்டர் தான் சார். ஓகே இப்போ அவங்க என்ன கஸ்டமர் நமக்கு ஒரு டிசைன் வாட்ஸ்அப் பண்ணுவாங்க. அந்த டிசைன் நம்ம அப்படியே இதுக்கு ஒரு சாஃப்ட்வேர் இருக்கு, சீகல்னு சொல்லிட்டு. ஒவ்வொரு கம்பெனிக்கு ஒவ்வொரு சாஃப்ட்வேர் அந்த மாதிரி வரும். அந்த சாஃப்ட்வேர்ல போய் நாங்க டிசைன் பண்ணி எத்தனை இன்ச் வேணும், எவ்வளவு ஸ்டிச்சஸ் வேணும் எல்லாமே நாங்க லோட் பண்ணி பென் டிரைவ் இல்ல ஃபிளாப்பில மாட்டிடுவோம். அது ஆட்டோமேட்டிக்கா ரீட் பண்ணி உங்களுக்கு எல்லாம் அடிச்சு வெளியில கொடுத்துரும். ஈவன் எவ்வளவு பீஸ் அடிக்கிறது முத கொண்டு மிஷின் ரீடிங்ல வைக்கும். இப்போ ஒரு 1000 பீஸ்னாலும் 1000 பீஸ் ஒரு செட்டுக்கு 20 பீஸ் ஓடும். 10 செட்டுக்கு ஓட்டுனா 200 பீஸ் ஆச்சு. அந்த மாதிரி எல்லாம் ரிமைண்டர் எல்லாமே மேக்ஸிமம் மிஷினே பார்த்துக்கும். நம்ம வந்து ஹோம் வைக்கணும், கரெக்டாக நூல் கட்டாவதா என்னன்னு பார்க்கணும். ஏதாவது சின்ன சின்ன மேனுவல் மார்க் பார்க்கறதுக்கு மட்டும் பசங்க நிற்கணும். இது வந்து கம்ப்யூட்டரைஸ் எம்ப்ராய்டரி. முன்னாடி எல்லாம் கையில போடுவாங்கல்ல, இப்ப மிஷின்ல போடுறாங்க. இப்போ இந்தியன் ஆயில் லோகோ எல்லாமே மேக்ஸிமம் இதுல தான் போடுறாங்க. இப்போ சில பேர் பிரிண்டிங் லைஃப் வராதுன்னு நினைக்கிறாங்க, எம்ப்ராய்டிங் கேட்பாங்க காப்பி. அது கஸ்டமர் தகுந்த மாதிரி கஸ்டமைஸ் பண்ணி கொடுத்துருவோம். ഒരു സമയം എത്ര പീസ് നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും? ஒரு ஸ்டோக்கு 20 பீஸ் அடிக்கும். அதுல லோகோவோட ஸ்டிச்சஸ் 300 ஸ்டிச்சஸ் கூட வரும், 10,000 ஸ்டிச்சஸ் கூட. 10,000 ஸ்டிச்சஸ்னா ஒரு 1/4 மணி நேரம் 20 நிமிஷம் அந்த மாதிரி டைம் எடுக்கும். ஆமா, அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ப்ரொடக்ஷன் பண்ணணும். நம்ம ஸ்பீடு வைக்கலாம், ஸ்பீடு வச்சா ஃபினிஷிங் வராது. ஃபினிஷிங் வரும். அதனால நம்ம தகுந்த மாதிரி தான். ഇതിൽ എന്തൊക്കെ ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും? ലോഗോ മാത്രമേ പറ്റത്തുള്ളൂ. லோகோ நம்மளோட போட்டோவே கிளிக் பண்ணி நீங்க போட்டு நல்லா டிசைன் பண்ணீங்கன்னா அதுவே நம்ம போட்டோ கூட டிசைன் பண்ணிக்கலாம், அடிச்சுக்கலாம். யானை ஸ்கின் கலர் யானை அது எல்லாமே வச்சோம்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்துடும். நம்ம டேஸ்டுக்கு தகுந்த மாதிரி நூல் மாட்டி விட்டா போதும். மேல பாத்தீங்கன்னா எல்லாத்துக்கும் நூல் மாட்டி இருக்கும். அந்தந்த கலர் அது ஆட்டோமேட்டிக்கா இழுத்தடி. 10 கலர்னாலும் 10 கலர் அடிச்சுக்கலாம், 5 கலர்னாலும் 5 கலர் அடிச்சுக்கலாம், சிங்கிள் கலர்னா சிங்கிள் கலர் அடிச்சுக்கலாம். சேம் பிரிண்டிங் என்ன ப்ராசஸ் அதே ப்ராசஸ் யான் பண்ணி கொடுக்குறது. எம்ப்ராய்டிங்க்கு தனி யான் இருக்கு, நிறைய இருக்குது. அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம என்னென்ன கலர் வேணுமோ எல்லாமே எடுத்துக்கலாம். ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ കണ്ടതാണ് എംബ്രോയിഡറി ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ് ബൾക്കായിട്ട് നമ്മുടെ ടീഷർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഷർട്ടിനൊക്കെ എംബ്രോയിഡറി ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നതാണ്
ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ കണ്ടിരിക്കുന്നത് நீங்க ஓணம் சாரி எல்லாம் வாங்குறீங்கல்ல அதுல எம்ப்ராய்டரி எல்லாம் வருதுல்ல அதெல்லாம் இந்த மாதிரி மிஷின்ல மேக் பண்றதுதான். ഓണസാരിയൊക്കെ இந்த மாதிரி மிஷின்ல எம்ப்ராய்டரி பண்றோம். ஃப்ரேம் வந்து சின்ன ஃப்ரேம், நாங்க ஓணம் சாரிக்கு பெரிய ஃப்ரேமா மாட்டி ஃப்ரேம்ல அடிப்போம் அவ்வளவுதான். எல்லாத்துக்கும் தெரியுது. ഓക്കെ ഓക്കെ. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് എംബ്രോയിഡറി വർക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. மெஷர்மெண்ட் கரெக்டா வச்சு ഓക്കെ. அந்த ஃப்ரேம் மாட்டா அந்த பொசிஷன் கரெக்டா உட்காந்துக்கணும். ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ. ഓ, ഇങ്ങനെയാണ് പൊസിഷൻ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ? ஆமா அந்த சின்ன சின்ன ஆணிகள் இருக்குல்ல அதுக்கு ഓ, தகுந்த மாதிரி போட்டு பொசிஷன் செட் பண்றது. ഓക്കെ ഓക്കെ. ഇതിൽ പൊസിഷൻ കറക്റ്റ് ആക്കിയിട്ട് വെച്ചിട്ട് ഓ இந்த செஸ்ட் மெஷர்மெண்ட் கரெக்டா வரும், இல்லன்னா என்ன ஆகும் மிஸ்மேட்ச் ஆயிடும். ഓ, ചെസ്റ്റ് മെഷർമെന്റ് വേറെ വേറെ സൈസിലേക്ക് വരും അല്ലേ? ഓക്കെ. ஒவ்வொரு சைஸ்க்கு ஒவ்வொரு மாதிரி ஸ்டிச் அடிப்பாங்க. ஓகே, கட் ஓகே. பண்ணி அதிலே அடிச்சுக்குவாங்க. ഓ, ഇതിലാ ചെയ്യുന്നല്ലേ? ഓ, ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ. இது எல்லா ஃப்ரேமோட சைஸும் ആഹാ. ഓക്കെ எல்லா ஃப்ரேமோட சைஸும் உங்களுக்கு வரும். ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ. ശരി. கிளாத் விரிக்கிறாங்கன்னா ആഹാ. இவங்க எல்லோ கலர் அடிக்கிறாங்க, அவங்க கிரீன் கலர் அடிக்கிறாங்க, பீஸ் ഓ, வரும். ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ, മനസ്സിലായി. அதான் ப்ராசஸ். அதான் ஒரு அவங்க விரிக்கிறப்ப மெஷர்மெண்ட்டுக்கு தகுந்த மாதிரி விரிக்கணும். ഓക്കെ. இது முடிச்சதுக்கு அப்புறம் உள்ள ஹீட் செட்டிங் பண்ணுவாங்க. ஹீட் செட்டிங் எதுக்குன்னா பிரிண்ட் கலையாம இருக்கிறது. ഓ, ക്വാളിറ്റി കിട്ടുന്നതിനല്ലേ? ലൈഫ്. ആ